Hello students, now we start the next part of history lesson number 9. Pratapgarh makes history. In previous video we learned about the Khans accept the challenge, Swaraj in danger, Afzal Khan's counter move and tit for tat, and now we learn about the meeting place. The Machi on Pratapgarh was chosen as the meeting place. A date and time was fixed. It was agreed that each one would be accompanied by a servant and followed by 10 bodyguards at a distance. A special road was constructed for the convenience of the Khan and big shamiyana put up for the meeting. प्रतापगडाखालच्या माचीवर भेटण्याची जागा ठरली, दिवस ठरला, वेळ ठरली. तसंच भेटीच्या वेळी दोघांनी आपल्याबरोबर एक सेवक आणावा आणि आपले 10 अंगरक्षक ठरवलेल्या ठिकाणी दूर ठेवावे असे ठरले. महाराजांनी खानासाठी चांगली वाट तयार करून घेतली. भेटीसाठी छानसा शामियाना उभारला. Every move of Shivaji was marked by great caution. He divided his army into small units. Each unit was told where to hide and when and how to act. He took every measure for safety and left nothing to chance. Many of his adversaries tried to deceive him of meeting the Khan. The Khan's word could not be trusted. But Shivaji brushed aside an advice and decided to meet the Khan has arranged. बघा, शिवराय फार सावधगिरीने वागत होते. त्यांनी आपल्या सैन्यांच्या निरनिराळ्या तुकड्या केल्या. जंगलात कोणी कुठे लपून राहायचे, कोणी कोणते काम करायचे याबद्दल त्यांनी त्यांना सूचना दिल्या. कडेकोट बंदोबस्त केला. त्यांना माहिती होतं खान कपटी आहे. शिवरायांनी त्यांची भेट घेऊ नये असे काही सल्लागारांनी सांगितलं होतं शिवरायांना, पण शिवरायांनी कुणाचं ऐकलं नाही आणि शिवरायांनी खानाला भेटायचं नक्की केलं. बिफोर द मीटिंग म्हणजे भेटीची तयारी झाली. ऑन द डे ऑफ मीटिंग शिवाजी व्हिजिटेड भवानीज टेम्पल इन द मॉर्निंग अँड टूक दर्शन. Soon after he started putting on his ceremonial clothes. He wore his surwar and coat of mail. Over the coat of mail he wore a kurta and flowing robe. On his head he placed the jiretop म्हणजे helmet and he tied mandil around it. He fitted wagnak on the fingers of his left hand. Hidden inside the left sleeve was a bichwa and he carried the dandpatta in his hand. He was now ready to face the Khan. बघा, शिवाजी महाराजांनी काय केलं, भेटीचा दिवस उजाडला आणि ते सकाळी भवानी देवीचे त्यांनी दर्शन घेतले. थोड्या वेळाने त्यांनी पोशाख करण्यास सुरुवात केली. पायात सुरवार चढवली, नंतर अंगात चिलकत घातली, त्यावर जरीचे कुर्ते व अंगरखा घातला, डोक्यात जिरेटोप घातला, नंतर त्यावर मंदिल बांधला, डाव्या हाताच्या बोटात वाघनखे चढवली, त्याच हाताच्या अस्तनीत बिचवा लपवला, सोबत पट्टा तो डांगपट्टा असतो ना तो घेतला. शिवराय खानाच्या भेटीसाठी असे तयार झाले. सीधं बघा, शिवरायांनी जे काही कपडे परिधान केले होते ते इथे दाखवले. कोट ऑफ मेल म्हणजे चिलखत, वाघनख, बिचवा,
जिरेटोप म्हणजे हेल्मेट आपण म्हणतो. दांगपट्टा. All the Sardars were waiting outside. Shivaji turned to them and said, "Friends, each of one of you must carry out the duties assigned to you. I am sure the goddess Bhavani will see that we succeed. But if things go wrong and I am killed, do not lose her. Install Sambhaji on the Gadi. Follow the commands of Ma Sahib. Fight for Swaraj and extend its boundaries. Make the subject happy. I shall go now to meet the Khan." He was accompanied by his wakil Pantaji Gopinath and 10 bodyguards including Jivaji Mahala, Sambhaji Kauji, Esaji Kanka, Krishnaji Gaikwad, Siddhi Ibrahim and others. बघा की बाहेर सरदार आता शिवराय भेटीसाठी तयार झाले. त्यानंतर बाहेर सरदार उभे होते. शिवराय त्यांना म्हणाले की गड्यांनो, आपापली कामे नीट करा. भवानी आई यश देणार आहे. पण समजा आमचे काही बरे वाईट झाले तर तुम्ही धीर सोडू नका. संभाजी राजांना गादीवर बसवा आणि महासाहेबांच्या आज्ञा पाळा. त्यांच्या आज्ञेत राहावा. स्वराज्य वाढवा. रयतेला सुखी करा. आम्ही निघालो. शिवराय निघाले आणि त्यांच्याबरोबर पंताजी गोपीनाथ आणि जिवाजी महाला, संभाजी कावजी, एसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड, सिद्धी इब्राहिम इत्यादी 10 अंगरक्षक होते. When Shivaji reached the Shamiana, he saw that the Khan had already arrived. He was busy planning his future moves. Standing by his side was an armed soldier. Bada Sayyid by name. He was highly skilled in the use of Dangpatta. Shivaji came to entrance of the Shamiana, but on seeing Bada Sayyid, he stopped and would not proceed further. The Khan asked Shivaji's wakil, why Shivaji stood at the entrance instead of the coming in. The wakil said, he is afraid of Bada Sayyid. Please ask him to go away. Bada Sayyid moved away and Shivaji stepped in. The Khan got up and said, "Come Shivaji Raje, let us embrace each other as a mark of our friendship." म्हणजे बघा की खान शिवरायांच्या आधीच शामियानात येऊन बसला होता आणि मनोराज्य करत होता. म्हणजे निवांत आपलं, त्याला काही भीतीच नव्हती ना. तेव्हा त्याच्या मनात होतं की आपण शिवाजी महाराजांना मारायचं. त्याच्या शेजारी बडा सय्यद नावाचा एक त्याचा हत्यारबंद शिपाई उभा होता. तो दांगपट्टा चालवण्यात मोठा पटाईत होता. शिवराय शामियान्याच्या दाराजवळच आले आणि बडा सय्यदकडे पाहताच ते तिथेच उभे राहिले. खानने महाराजांच्या वकिलाला विचारलं, शिवाजीराजे का आत येत नाहीत? तर शिवाजी महाराजांचा वकील म्हणाले की ते बडा सय्यदला भेटतात, त्याला तेवढा तुम्ही बाहेर काढा. बडा सय्यद दूर झाला. शिवराय आत गेले. खान उठून उभा राहिला आणि म्हणाला, या राजे, भेटा आम्हाला. We see in our school gathering na. Shivaji Maharaj and Afzal Khan's meeting. Next, the struggle with the Khan. The struggle with the Khan. Shivaji Maharaj courteously
took a step forward and the Khan took him in his embrace. Compared to the giant Khan, Shivaji was short. He reached only as far as the Khan's chest. At the same moment, the Khan held Shivaji's neck in his iron grip. He stabbed him on the side with his dagger. It tore apart Shivaji's robe, but the coat of mail underneath saved him. Shivaji, knowing that the Khan was trying to kill him, quickly thrust his Wagnak in the Khan's stomach. Drawing out the bichwa with his right hand, he drove it into the Khan's stomach and tore apart his guts. The wounded Khan fell down. Khan's Vakil Krishnaji Bhaskar come forward and attacked Shivaji with his sword, but Shivaji killed him with one stroke of the patta. When Bada Sayyid heard the shouts and noise, he rushed into the Shamiana. As he was about to strike Shivaji, Jivaji Mahala come between them and killed Bada Sayyid with one stroke. Because of Jiva and Shiva was saved. Became a common saying afterwards. Sambhaji Kauji displayed great bravery in this conflict. बघा की अफजल खानाशी स्ट्रगल विथ द खान म्हणजे अफजल खानाशी शिवाजी महाराजांची झटापट. महाराज सावध होऊन पुढे गेले. खानाने शिवरायांना आलिंगन दिलं. धिप्पाड खानापुढे शिवराय ठेंगणे होते म्हणजे छोटे होते ना. शिवरायांचे मस्तक खानाच्या छातीवर आले. त्या सरशी खानाने शिवरायांना ठार करण्यासाठी त्यांची मान आपल्या डाव्या बगलेत दाबली आणि दुसऱ्या हाताने शिवरायांच्या कुशीत कटारीने वार केला. पण शिवरायांच्या अंगावरील अंगरखा टरकन फाटला आणि अंगरख्याखाली चिलखत असल्यामुळे शिवराय वाचले. त्यांनी खानाचा डाव ओळखला. अत्यंत चपळाईने त्यांनी खानाच्या पोटावर वाकणक्यांचा मारा केला. डाव्या हातात लपवलेला बिचवा त्यांनी उजव्या हाताने काढून तो खसकन खानाच्या पोटात खुपसला आणि खानाची आतडी बाहेर पडली. खान कोसळला. एवढ्यात त्याचा वकील कृष्णाजी भास्कर पुढे आला आणि त्याने शिवरायांवर तलवारींचा वार केला. पण शिवरायांनी पट्ट्याच्या एका घावातच त्याला ठार केले. ही खणखणी ऐकून बडा सय्यद शामियान्यात घुसला व तो शिवरायांवर वार करण्यात एवढ्यात जिवाजी महाला धावून आला आणि बडा सय्यदचा वार आपल्या अंगावर घेऊन जिवाजी महालाने एका घावात त्यास जागच्या जागी ठार केले. म्हणून असं म्हणतात बघा, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा, अशी म्हणच पुढे रूढ झाली. यावेळी झालेल्या संघर्षात संभाजी कावजीने मोठा पराक्रम केला. अफजल खानाच्या आता नेक्स्ट बघा, अफजल खानाचं आता हे झालं सगळं. आता त्यानंतर द रोट ऑफ द अफजल खान्स आर्मी म्हणजे अफजल खानाच्या फौजेची आता दनादन उठली. आता अफजल खानाला मारला गेल्यामुळे त्यांची फौज आता काय करते बघूया. Thus with triumph, Shivaji went up to the fort. The gun boomed and gave the signal. On the instant, Shivaji's troops come out of their hiding and attacked the Khan's army. The Khan army was completely unprepared for the attack and was caught in a difficult terrain. They could not even run away to save their lives. The Maratha troops chased them in hot pursuit and destroyed the whole of the Khan's powerful army. Fazal Khan, Afzal Khan's son, who escaped with great difficulty, reached Bijapur. His account of the disastrous campaign spread gloom over the whole of Bijapur.
Shivaji thus humbled the most powerful Sardar of Vijapur court. His fame spread everywhere. The songs of these exploits were heard in the hills and valleys of Sahyadri. बघा अफजल खानच्या आता फौजेची दानादन कशी. विजयी शिवराय गडावर गेले. इशाऱ्याची तोफ झाली. शिवरायांचे काय झाले, सैन्य इशाऱ्याची वाटच बघत होते. तोफ होताच झाडीत लपून राहिलेले शिवरायांचे सैन्य खानाच्या फौजेवर तुटून पडले. खानाच्या फौजा बेसावध होत्या. त्यांना पळायलाही वाट सापडेना. मराठ्यांनी जोराचा पाठलाग केला आणि खानाच्या फौजेचा धुव्वा उडवला. त्यातच अफजल खानचा मुलगा फाजल खान कसाबसा निसटला व तो विजापूरला पोहोचला. त्यांनी सांगितलेली बातमी ऐकून विजापुरात हाहाकार उडाला. विजापूरचा सर्वात बलाढ्य सरदार शिवरायांनी हा म्हणता धुळीस मिळवला. त्यामुळे शिवरायांचे नाव सगळीकडे दुमदुमले आणि त्यांच्या पराक्रमाचे पोवाडे सह्याद्रीच्या कडेकपारीतून घुमू लागले. ओके स्टुडंट्स, see you in next video. Bye.